Mr. M.Karthik Raman sir, a proud alumnus of PGP College of Engineering and Technology, who is a telecommunicational professional, having a 17 years of work experience. He is currently working as MVNO expert in Saudi Arabia. He started his journey as a graduate trainee and has taken up with multiple roles and responsibilities. Now comes the most awaited moment of the day. We are honored to have among us a distinguished alumnus who has made a mark in his professional life and continues to inspire many. Please join me in welcoming our chief guest, Mr. M.Karthik Raman sir, to deliver the inaugural address. Thanks a lot for inviting me here. Thank you very much, sir. I'm very honored to be here. என்னோட இனாகுரல் ஃபங்க்ஷன் 2004 ஃபர்ஸ்ட் டே என்னால் அட்டன் பண்ண முடியல. இன்னைக்கு உங்களோட அட்டன் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸோ ஏதோ ஒன்று, இது ஒரு கெட்டிங் பேக் டு அவர் மெமரிஸ். என்னோட 4 இயர்ஸ் 2004 to 2008 காலேஜில் நடந்தது இது எல்லாமே இப்போ வந்து திருப்பி பார்க்குறப்போ இட்ஸ் பீன் அ லாங் ஜேர்னி. சாரோட ஸ்பீச், கணபத் சாரோட ஸ்பீச் வந்து இட்ஸ் ஆல்வேஸ் இன்ஸ்பைரிங் டு அஸ். And now you have many dignitaries in the stage. Thank you very much for inviting me here. I want to cut it short, but I want to communicate a lot of things to you. Ana na communicate pannona neenga respond pannanum. If you don't respond, I cannot communicate illaya. So I want to be very open minded. Enakku konja questions irukku unga kitta. Neenga just kaiya thookna podum, but be open to your hearts and nobody will judge you here. This is my client request. இன்னைக்கு நடக்கிறது வந்து இட்ஸ் பிட்வீன் யூ அண்ட் மீ. ஐ எம் யுவர் அலுமினி அண்ட் ஆல்சோ an engineer. யூ ஆர் மை ஃபெல்லோ இன்ஜினியர்ஸ். ஸோ நாளைக்கு நீங்களும் நானும் சேர்ந்து கூட ஒர்க் பண்ணலாம். ஸோ திங்ஸ் ஆர் பாசிபிள், ரைட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெட் மீ ஆஸ்க், இன்ஜினியரிங் வந்து எத்தனை பேர் விருப்பப்பட்டு எடுத்தீங்க? ஜஸ்ட் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். ஓகே, தேங்க்யூ. வேற வழி இல்லாமல் எடுத்தது? குட். ஏன்னா நானும் அந்த மாதிரி தான். I was aspiring to become a doctorate, but our system doesn't allow me to get into a doctorate field. But I just selected engineering, okay? But I am very proud to be an engineer. You know why? ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன். 2009 3G கால், வீடியோ கால், நம்ம டயலப்பில் இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இல்லையா? ஃபஸ்ட்டு 3G வீடியோ கால் வாஸ் மேட் பை மீ அண்ட் மை டீம். மதுரையில் நாங்கள் பண்ணோம். கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம 2004 to 2008 வந்து இன்டர்நெட் இல்லாத இல்லை. எனக்கு இன்டர்நெட் கூட வீட்டில் கிடையாது. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் இமெயில் வாஸ் கிரியேட்டட் இன் அவர் லேப். மை ஃபர்ஸ்ட் இமெயில் ஹேப்பன் இன் PGP லேப். ஸோ அங்கே ஆரம்பிச்சது. ஒரு 2009 ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 3G வீடியோ கால் அஸ் அ டீமாக நம்ம ஒர்க் பண்ணி ஒரு ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் வீடியோ காலிங் ஓவர் த செல்லுலார் நெட்வொர்க் பார்க்குறப்போ அப்போ நம்ம கிடைக்கக்கூடிய மொமெண்ட்ஸை நம்ம வார்த்தையில் சொல்ல முடியாது. And we engineers, we are the future of the world, and now the present things whatever you see around is all because of engineers. And one more thing, இன்னொரு question, engineering வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இல்ல இருக்காது அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு இல்லையா? How many of you think that maybe engineering doesn't have a future? Be honest. நாளைக்கு எனக்கு ஜாப் கிடைக்குமா கிடைக்காதா? ஏன்னா வேர்ல்ட் இஸ் ஆன் ரெசெஷன் அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா? So anybody have thoughts tomorrow will not be needed? AI will replace? Okay, nobody has the thoughts. Very good. ஏன்னா AI is also a brainchild of an engineer. To be short, engineering என்ன டிஃபரன்ஸ் சொல்லலாமா? இப்போ நம்ம வந்து சயின்ஸ் இருக்கு, இன்ஜினியரிங் இருக்கு, டெக்னாலஜி இருக்கு. What is the difference? See, science வந்து it's all the basics for everything. Science நீங்க வந்து you cannot avoid it. But what happens next for a sciences and engineering? In engineering, whatever you learn is all the basics. We can say it's an applied form of science. And technology is an application of an engineering. So in the 4 years, நீங்க படிக்க போறது எப்படின்னா, you are going to study only the basics. இந்த பேசிக்ஸை வச்சு நீங்க ஃபியூச்சர்ல ஜாப் பண்ணுவீங்களான்னா கிடையாது. நீங்க படிக்கிறது எதுவுமே வந்து நீங்க அங்க யூஸ் பண்ணி வேலை பார்க்க மாட்டீங்க. Whatever you work, whatever you are going to do in the near future for your career is totally a different field. But அதோட பேஸ் starts from here. இங்க நீங்க கத்துக்கல அப்படின்னா அங்க போய் பிரயோஜனம் இல்லை. ஸோ இந்த விஷயத்த நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொன்னேன்னா சயின்ஸ், இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி
Okay. Whatever you are using the mobile devices, right? This is a technological advancement. Without technology, we don't have this mobile. Mobile learning data 3G, 2G, 4G, 5G, 5G NSA, 6G, 6G, IoT, cloud, it's a form of a technology. But idoda base, it's all satellite, microwave, wireless communications, all these are the engineering. Neenga padikka pora in the 4 years la idha neenga kattukka mudiyum. Engineering is widespread. 20 years now work pannadala, still I feel I have learned less than 2% of telecommunication industry. Every day is a learning. Learning is a never ending process. Inniki na mudichitta, I can stop appdin kadayadu. ஏன்னா நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுறப்போ ஃபிக்ஸர் லைனில் ஒரு டெக்னீஷியன் ஒரு கேபிள் போடுறதுக்கு சுற்றி ரிங் எடுத்துகிட்டு போவார். அந்த மாதிரி இருந்த காலம். இப்போ அப்படி கிடையாது. எ சிங்கிள் லைனில் யூ கேன் சென்ட் 100 terabyte டேட்டா. ஸோ திங்ஸ் ஆர் சேஞ்சிங் ஃபாஸ்ட். இஃப் வி டோன்ட் சேஞ்ச், இஃப் வி டோன்ட் அடாப்ட் டு த சிச்சுவேஷன்ஸ், தென் யூ வில் பி லெஃப்ட் அவுட். ஸோ இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தட் technological growth is needed, but it has to come from your science and engineering. So mobile is a technological advancement. Adu use pandra technology is a basis of engineering, but idoda science waves நம்ம ஸ்கூல்ல படிச்சிருப்போம் இல்லையா, different types of waves and its functions. So basically the spectrum waves, this is the base for our mobile technological growth. So இப்போ நீங்க இன்ஜினியரா இருக்கீங்க இல்லையா, so perhaps நம்ம ஒரு டிஃபரெண்ட் ஆஃப் மார்க்ஸ் எடுத்திருக்கலாம், இல்லை டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரீம் எடுத்திருக்கலாம், அந்த மாதிரி ஒரு தாட்ஸ் இருக்கும். எத்தனை பேர் இதை விட பெட்டர் காலேஜ் போயிருக்கணும்னு நீங்கள் விருப்பப்பட்டிருப்பீங்க? தேங்க்யூ ஃபார் த ஹானஸ்ட் ஆன்சர்ஸ். ஆப்வியஸ்லி காலேஜஸ் வைஸ் உங்களுக்கு அதில் இருக்கிற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லேயோ இல்லை அங்கே இருக்கிற ஃபெசிலிட்டிலையோ டிஃப்ரெண்ட் இருக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் படிக்கக்கூடிய விஷயம் எல்லா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டிலையும் ஒரே சிலபஸ் தான். ஸோ திஸ் இஸ் த பேஸ் திங்ஸ். எவ்ரி இன்ஜினியர் நீங்கள் இங்கே படித்தாலும் சரி, வேறு ஏதாச்சும் சுமாரான இன்ஸ்டியூட்டில் படித்தாலும் சரி, எஸ்டிஎம்டி யூனிவர்சிட்டியில் படித்தாலும் சரி, நீங்கள் படிக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் ஒன்று தான். வெளியில் வந்தீங்கன்னாலும் சரி, உள்ளே இருந்தாலும் சரி, யூ ஆர் ஆல் கால்ட் அஸ் இன்ஜினியர்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் ரியலைஸ் தட் ஐ எம் அன் இன்ஜினியர். ஸோ ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஆர் ஃபீலிங் தட் ஐ எம் அன் இன்ஜினியர் நவ்? யாருமே ஒன்றும் இன்ஜினியராக ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிக்கலையா? யூ கேன் வேக் அப். நம்ம ஸ்கூல்ஸ் ஆர் ஓவர். யூ ஆர் நோ மோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். யூ ஆர் நவ் இன்ஜினியர்ஸ். You have to start, think and work as an engineer. அது எப்படி பண்ணலான்னு நான் சொல்கிறேன். ஓகே, அஸ் அ ஸ்டூடெண்ட்டாக நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா நான் அந்த இடத்துல இருக்கிறப்போ நாங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்றது இருக்குது. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் அலுமினி ஆஃப் பிஜிபி, ஆல்சோ அ ஸ்டூடெண்ட் அஸ் அன் இன்ஜினியர். ஸோ அந்த கேட்டகரியில் தான் ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கிவ் சம் ஃபியூ அட்வைசஸ் விச் இஸ் ஈஸி டு ஃபாலோ. இப்போது நம்ம டீன் சொன்னது, சார் சொன்னது எல்லாமே அஸ் அ ஃபேக்கல்ட்டி அவங்க சொன்னது. அஸ் அ ஸ்டூடெண்ட்டாக நம்ம என்ன பண்ணலான்றதை உங்கள் சார்பாக நான் சொல்கிறேன். நாங்கள் இருக்கிறப்போ we had a very good support from our faculties. We did lot of things outside of our syllabus. They supported us a lot. So uppo maybe there will be more improvements. இப்போ இன்னும் varied things இருக்கலாம், and there are more things in place, but I'm not sure what is there. But as a open talk, I will request on your behalf to the teachers. நாங்கள் என்ன பண்ணோம், இப்போ இருந்ததுன்னா அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்குறேன். சரிங்களா? நம்பர் 1, நம்ம கேம்பஸில் நான் படிக்கிறப்போ எல்லா டீச்சிங் ஸ்டாஃப்ஸும் நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃப்ஸும் காலேஜ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ½ an hour இருப்பாங்க. ஏன் தெரியுங்களா? தே வாண்ட் அஸ் டு கோ அண்ட் ரீச் டு தம் டு டூ என்ன விஷயங்கள் நீங்கள் கற்றுக்கணும், உங்கள் டவுட்ஸ், உங்கள் கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் கேட்கலாம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் சே, மை ஃபைனல் ப்ராஜெக்ட் வாஸ் என்டையர்லி வித்தவுட் ஹார்ட்வேர். இட்ஸ் ஒன்லி சாஃப்ட்வேர். Generally, Anna University side, they don't prefer to go on hardware. But at that point of time, our HOD, Satya ma'am, she was there. She backed me. Avanga support pannanga. We went with a software project. We sat in the MATLAB. Naanga ukandittu multiple levels, multiple efforts போட்டோம். Almost நிறைய faculty members they gave in our ideas. So we developed a software model. We worked on it. And we were able to present it, and almost we got 198 out of 200 in our practicals when we moved out. Main thing enna, the concept behind this, it should be a original. When we are thinking something original, there is always an option from the faculty and the management to support you.
நீங்க வந்து ஈஸியா போய் ஒரு ப்ராஜெக்டை காசு கொடுத்து வாங்கலாம், பட் தட் டசன்ட் மேட்டர்ஸ் ஹியர். இங்க வந்து இஃப் யூ ஹேவ் அன் ஒரிஜினல் ஐடியா, ஹியர் தேர் ஆர் பீப்புள்ஸ் ஹியர் டு சப்போர்ட் யூ. We are alumni students, we are here to support you. So what we do, second year, third year, fourth year, in the 3 years la vandu, when we are preparing for our engineering, right, first you should understand what's engineering. First 2 years, you focus to know how it works. Let's say bulb irukna, how it is working, what is the phenomenon behind it. If you have a mobile, what is the phenomenon behind it, what is a technology. Ask, get an answer for all the what questions, what you have, how it is working. இந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் 2 years are for learnings. Learning, obviously mobile is an easiest option, but whatever you see in internet is not correct. Go for the library. நம்ம கேம்பஸ்ல வந்து ஈவன் பெரிய இன்ஸ்டிடியூட்ஸ்ல இல்லாத ஃபாரின் ஆத்தர்ஸ் புக் கூட இங்க கிடைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் கிரேட் திங். அண்ட் நான் படிக்கிறப்போ அவர் லைப்ரரி ஓப்பன்ஸ் டில் 7:30 ஐ பிலீவ். அது வரைக்கும் இருக்கும். அண்ட் ஈவன் சாட்டர்டேஸ் அண்ட் சண்டேஸ் தே யூஸ் டு கீப் இட் ஓப்பன். நான் பஸ் பாஸ்ல தான் வந்துட்டு போவேன். ஸோ பஸ் பாஸ் நான் 1 month எடுத்தேன் அப்படின்னா நான் வீக்கெண்ட்ஸ் இங்கே தான் வருவேன். இங்கே லைப்ரரியில் உட்காந்து நான் படிப்பேன். ஸோ இதில் வந்து படிக்கிறதுக்கு ஏன் சொல்கிறேன்னா, த ஃபாரின் ஆத்தர்ஸ் புக்ஸ் gives you more clear explanation and understanding. It starts from the basics and it goes to the final. நீங்கள் அதில் படித்து புரிஞ்சுக்கோங்க. புரியாததை நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் சர்ச் பண்ணுங்க. யூ கேன் ஆஸ்க் ChatGPT, you can ask Gemini, no problem. But your start process should be from the books. அதே மாதிரி +2 வரைக்கும் you have one book which will teach you everything. ஒரு physics எடுத்தீங்கன்னா ஒரு புக் படிச்சா போதும். இங்க அப்படி கிடையாது. engineering is a vast field, unimaginable field. நீங்க எங்க ஆரம்பிச்சாலும் you can learn 3 to 4 things out of it. But இதை எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்றது தான் முக்கியம். So you have let's say 64 papers இருக்கு அப்படின்னா it's 64 different streams of engineering that you can select. You can become a mechanical engineer, you can become a civil engineer, you can become electrical engineer. இது மேல் லெவல் எல்லாருக்கும் தெரியும். இன் டெப்த் உள்ள வந்தோம்னா எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியர் அப்படின்னா you can work in telecom, you can work in biomedical, you can work in IT and software. ஸோ இந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவல் டொமைனில் போகலாம். இன்னும் டீப்பாக போனோன்னா டெலிகாம்லேயே வந்து யூ ஹேவ் RF இன்ஜினியர், யூ ஹேவ் கோர் இன்ஜினியர், யூ ஹேவ் பேக்கெட் கோர் இன்ஜினியர்ஸ், யூ ஹேவ் ஃபீல்ட் இன்ஜினியர்ஸ். ஸோ ரோல் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வந்து வேரி ஆகும். எல்லாமே டெலிகாம் தான், பட் ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வேரிஸ். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் எழுதுகிற எக்ஸாமில் கவர் பண்ணவே முடியாது. ஸோ ஒரு இன்ஜினியரிங்கை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் வித் த புக்ஸ். இப்போ உங்களுக்கு இந்த செமஸ்டர் வந்து யூ ஹேவ் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னா ட்ரை டு லேர்ன் த ஃபண்ட் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்ஸ். எதுக்கு இதை கேட் யூஸ் பண்ணுறாங்க, நார் கேட், ஆண்ட் கேட், இது எல்லாமே நம்ம கற்றுக்குறோம். இதை யூஸ் பண்ணுங்க. அண்ட் நம்மளோட லேப் வந்து இட்ஸ் நாட் லிமிட்டட் டு ப்ராக்டிக்கல். ஈவன் ஆஃப்டர் த ஆஃபீஸ் ஹவர்ஸ், ஈவன் ஆஃப்டர் த காலேஜ் ஹவர்ஸ், I used to sit with our lab technicians and we used to simulate the scenarios. நாங்கள் எவ்வளவோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் போகிற 10 எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் தான் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமுக்கு இருக்கும். பட் இது இல்லாமல் IEEE பேப்பர்ஸ், ஆன்லைனில் உங்களுக்கு இருக்கிற பேப்பர்ஸில் வந்து யூ வில் see many circuits. அந்த சர்க்கியூட்ஸ் எல்லாமே we used to simulate to understand the flow. ஒரு விஷயத்தை படிக்கிறத விட அதை பார்க்குறப்போ நமக்கு ஈஸியாக புரியும் இல்லையா? ஸோ அந்த பேசிஸ் தான். அண்ட் அந்த பர்டிகுலர் 4 years ஆஃப் பீரியட் எனி சர்க்கியூட்ஸ் எது இல்லாட்டினாலும் யூஸ்வலி நம்மளோட காலேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட்டில் எவரி 6 months 3 months ஒரு வாட்டி வந்து தே யூஸ் டு ரீஃபர்பிஷ். எது போயிருந்தாலுமே தே யூஸ் டு ஃபிக்ஸ் இட். ஸோ நெக்ஸ்ட் 3rd monthல வந்து அந்த எக்யூப்மெண்ட் இருக்கும். இந்த மாதிரி எல்லா காலேஜ்லையும் நடக்காது. ஸோ அஸ் அ பேரண்ட்ஸ் நான் சொல்கிறது வந்து சார் உங்களோட கடமை முடிஞ்சது. சில்ட்ரன்ஸ் ஆர் இன் த சேஃப் பிளேஸ். அஸ் அ அலுமினியாவும் சொல்கிறேன், இங்கே இருக்கிற ஃபெசிலிட்டியாகவும் சொல்கிறேன். இங்கே பீப்புளுக்கு வந்து தே ஆர் கிவன் அ ஃப்ரீடம் டு திங்க். நீங்கள் ஃபீஸ் கட்டுங்க, படிக்கிறது அவங்களோட கையில் தான். நம்ம பண்ணலாம் இல்லையா? உங்களுக்கு இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கிறப்போ நம்ம படிக்கலாம் இல்லையா? ஸோ நம்ம ட்ரை பண்ணுங்க. உங்களுக்கு கைட் பண்ணுறதுக்கு வி ஆர் அலுமினிஸ், வி ஆர் ஆல் கனெக்டட். முந்தி மாதிரி கிடையாது. என்னோட அலுமினிஸ்லாம் நான் இன்னும் கான்டாக்ட்லேயே கிடையாது. இப்போ அப்படி கிடையாது. வி ஆர் ஆல் கனெக்டட் இன் த வாட்ஸ்அப். எனி டைம் எனி அப்ரோச் தே யூஸ் டு டிஸ்கஸ். நீங்கள் உங்கள் ப்ராஜெக்ட் உங்களுக்கு டவுட் இருக்கா, அந்த பர்டிகுலர் ஃபீல்டில் இருக்கிற நம்ம அலுமினி வந்து தே ஆர் தேர் டு ஹெல்ப் யூ. We are always setting up to get you the help whatever it's needed, but first step and the efforts, it's all has to be happen from you. So நான் ஈஸியாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னா I used to follow a mantra
called three Ds: dream, determine, and decide. See, first thing is you should have a dream. என்னமோ தெரியல, நம்ம ஸ்கூல் வந்து நம்ம போர்ஷன்ஸ் புஷ் பண்ண we stop dreaming at a point of time. So you know, our late APJ Abdul Kalam used to say all youngsters should start to dream. ஏன்னா dream is something which you don't like, you know, basic dream is not that you see in the sleep. Dream is something which will not allow you to sleep. So first everybody should have a dream. Everybody start feeling like an engineer. நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க? How you will start thinking as an engineer? So start with your dressing. Start with your grooming. In the 4 years வந்து நீங்க groom பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து you will get the confidence, you will get the support, you will get the, you know, diligence. So கொஞ்சம் பீஸ்ஃபுல்லா நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணுங்க, கம்யூனிகேட் பண்ணுங்க, ஸ்டார்ட் கம்யூனிகேட்டிங் இன் இங்கிலீஷ். ஸோ இட்ஸ் டிஃபிகல்ட். ஏன்னா என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பேக்ரவுண்ட்ஸ், தே வேர் ஃப்ரம் தமிழ் மீடியம், சம் ஃப்ரம் த வில்லேஜஸ். பட் இதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு வி ஆல்வேஸ் ஹேட் அன் யூனிட்டி அண்ட் யூனோ காமன் திங்கிங் ப்ராசஸ். நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா, டு ஓவர் கம் அவர் கம்யூனிகேஷன் கேப், வி ஸ்டார்டட் ஹேவிங் அண்ட் மாக் லெக்சர்ஸ். என்ன பண்ணுவோன்னா, if you want to get into a proficiency, so the first level of your entry is based upon your aptitude test. It's a basic 5th standard 6th standard max test and your logical reasoning. அது கூட நம்மளால கிளியர் பண்ண முடியாது. ஏன் அப்படின்னா we are stop thinking beyond our logical control. இதை ஓவர் கம் பண்றதுக்கு we used to do aptitude analysis. காலேஜ் முடிஞ்ச உடனே we used to sit for 30 minutes. அங்க உட்கார்ந்துட்டு every person has to find an logical or an aptitude questions and they have to come and present. இது முதல் நாள் ஆரம்பிக்கிறப்ப நாங்கள் 2 பேர் 3 பேர் இருந்தோம். Faculties got impressed. They came with us. They sat with us. They gave us mock worksheets. They helped us to understand a logical reasoning. They helped us to understand a qualitative answer. They helped us to understand a quantitative answer. இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ண மேபி எங்களோட ஃபைனல் இயர் நாங்கள் வர்றப்போ ஆல்மோஸ்ட் எங்கள் காலேஜ் முடிஞ்சால் கூட ஆல்மோஸ்ட் 30 to 35 students we used to sit back, we used to present. And we used to do open a topic எடுத்துக்குவோம், and the person has to speak for 5 minutes fluently in English. So this in day 1 not possible, day 2 possible, day 3 it's highly possible. So we believed and we had a miracle. Now my friends, not only they are in abroad or other countries, everybody is passionate engineers and everybody is you know, achieved something in their part of life. ஸோ இது எல்லாமே நடக்கணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு டேக் மோர் எஃபர்ட்ஸ். ஃபேக்கல்ட்டி கேன் லிமிட் யூ வித் ஒன்லி த அகடமிக் போர்ஷன். பட் அந்த அகடமிக் போர்ஷனில் சிலபஸில் யூ வில் ஹாவ் அ ரெஃபரன்சஸ். திஸ் ரெஃபரன்சஸ் வில் கண்டெயின் ஆல் யுவர் ஃபாரின் ஆத்தர்ஸ். யூ நீட் டு டேக் திஸ் புக் and to be like, you know, very thankful for our campus because most of the foreign authors books are available in our library. எனக்கு யூஸ்வலாக வந்து இப்போது என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சென்னையில் இருந்தவங்க அவங்கெல்லாம் கூட புக்ஸோட ஸ்கேர்சிட்டி இருக்கும், இல்லாட்டினா புக் அவைலபிலிட்டி இருக்காது. அந்த புக்ஸ் எல்லாம் கூட நம்ம உக்கடம் கோயம்புத்தூரில் வந்து கிடைக்கும், நாங்கள் போய் வாங்கிட்டு வருவோம். பட் அந்த நிலைமை வந்து எனக்கு இங்கே காலேஜில் ஏற்பட்டதே இல்லை. மேக்ஸிமம் புக்ஸ் இருக்கும். அப்படியே இல்லை அப்படின்னாலும் we used to say to our principal and chairman we need this particular foreign authors. They used to at least arrange a set of xerox. ஸோ அட்லீஸ்ட் அது இருக்கும். ரெஃபரன்சஸ் வேர் ஆல்வேஸ் அவைலபிள். நீங்கள் எங்கேயுமே வெளியில் தேடுற வேலை இருக்காது. பட் லைப்ரரியில் போய் அதை தேடி கண்டுபிடிக்கிற வேலை உங்களோட தான். ஸோ அதை நீங்கள் செஞ்சாலே போதும், மேக்ஸிமம் வில் கெட். இது வந்து படிக்கிறப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ ஒரு டிடிஎஸ் ப்ராசஸாக தெரியும். பட் ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்ட் டு யூனோ கோ த்ரூ த புக்ஸ் யூ வில் என்ஜாய் த இன்ஜினியரிங். தியரம், அல்காரிதம்ஸ், மற்றபடி கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் கொஸ்டின்ஸ், இது எல்லாமே வந்து important for getting through the exams. But to get you a job or to make you feel like a engineer, you should understand the concept. கான்செப்டை மட்டும் கிளியராக படிங்க, நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, ஃப்ரீயாக படிங்க. இந்த 4 இயர்ஸில் வந்து you don't have any issues. Don't worry about the job in the future. Don't worry about your past. ஏன்னா the next guy sitting here is not an English medium student. He is not an high scorer. 1100 1200 வாங்கியிருக்காரு, இல்லை 500 600 வாங்கியிருக்காரு. That doesn't matter anymore. Every guy sitting next to you is an engineer.
ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே வந்து ஒரே பொசிஷன். யூ ஆர் ஸ்டார்டிங் நவ். யூ ஆர் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த பேஸ் லைன். எவ்ரிபடி இஸ் அன் இன்ஜினியர் நவ். ஸோ இப்போ இருந்து நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்களோ நெக்ஸ்ட் 4 years, at the end of 4 years, it will say, have you qualified to be an engineer or you are still stuck up? ஸோ இந்த விஷயம் தான் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ஒன்றா ஒர்க் பண்ணாதான் this is possible. ஏன் அப்படின்னா, let's say 6 subject இருக்குது அப்படின்னா 6 சப்ஜெக்டையும் நான் புக் ரெஃபர் பண்ணி செஞ்சு படிக்க போகிறேன் அப்படின்னா மேபி இட்ஸ் அ tedious ப்ராசஸ். பிரிச்சுக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் எதுக்கு இருக்காங்க? பிரிச்சுக்கோங்க. 3 ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. 3 சப்ஜெக்ட் எடுங்க. ஒருத்தர் ஒரு சப்ஜெக்ட்ல நல்லா படிக்கட்டும், அடுத்த 2 சப்ஜெக்ட் இன்னொரு 2 பேர் படிக்கட்டும். சேர்ந்து உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. மேக் திஸ் அஸ் அன் குரூப் டிஸ்கஷன் செஷன். ஸோ குரூப் டிஸ்கஷன் அப்படின்னா இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு புரிஞ்ச சப்ஜெக்டை இன்னொருத்தருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்க. அப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பர்சன் அதை படிக்கிறப்போ அவங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஒருத்தர் சொல்லிட்டா நம்ம ஈஸியாக அதை ஃபாலோ பண்றது ஈஸி இல்லையா? அந்த மாதிரி நீங்க படிக்க ஆரம்பிக்கணும். ஸ்பூன் ஃபீடிங் எதிர்பார்க்காதீங்க. இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் யூ வில் நாட் கெட் எனி ஸ்பூன் ஃபீடிங். எல்லாத்தையும் நீங்க தேடி 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 தான் படிக்கணும். ஏன் இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா, நீங்க ஒரு ஜாப்குள்ள போனீங்க அப்படின்னா, why we are recruiting engineers? ஏன்னா இப்போ நார்மலா ஒரு சேயிங் சொல்லுவாங்க, இந்த வேலையை நான் ஒரு பிஎஸ்சி பிகாம் படிச்சவன் ஒரு 15 days ட்ரைனிங் கொடுத்தா அவன் அந்த ஜாப் பண்ணுவான், நான் எதுக்கு இன்ஜினியர் ரெக்ரூட் பண்ணணும்? எந்த இன்ஜினியர் அந்த மாதிரி சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன் தெரியுமா? இன்ஜினியர்ஸ் ஹேஸ் த லாஜிக்கல் திங்கிங் எபிலிட்டி வேர் நோபடி ஹேஸ். ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு ஒரு ஆன்சர் தான் அப்படின்னு திங்க் பண்ண மாட்டான் எந்த இன்ஜினியரும். He knows multiple answers. He knows multiple ways to contact this innovation. இந்த என்னோட 17 years 20 years of lifeல எவ்வளவோ ஸ்ட்ரெயின் சிச்சுவேஷன்ஸ் நாங்கள் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கோம், எவ்வளவோ நெட்வொர்க் அவுட்டேஜஸ் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கோம். எங்களுக்கு we are make sure that our network is up and running 100%. We work 24/7. ஈவன் என்னோட மேரேஜ் நடக்கிற அன்னைக்கு, என்னோட ரிசப்ஷனுக்கு அன்னைக்கு கூட I had an outage in Coimbatore. I sat down, I got an excuse from my wife and I sat down and I fixed that network. ஏன் அப்படின்னா இன்ஜினியர்ஸ் ரோல் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆர் வெரி மச் நீட் இன் டு த வேர்ல்ட். அது மேபி ராங் ஹேண்ட்ஸ் போறப்போ திங்ஸ் வில் கோ பேக். பட் why it will go to wrong hands if you are a good engineer? If you have a self discipline, I am an engineer, I do only the rightful things in your life. If you make that oath today and then you work accordingly in this next 4 years, அதுக்கப்புறம் உங்க லைஃப் லாங் you will be a proud engineer. உப்ப கஷ்டம். ஏன் அப்படின்னா நீங்க பார்க்குற மக்களோட செய்யறப்போ நாட் எவ்ரிபடி இஸ் அன் இன்ஜினியர். மேபி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கேரக்டர் இருக்கும், ஒரு பிஹேவியர் இருக்கும். பட் எல்லா இன்ஜினியருக்கும் ப்ரொஃபிஷியன்ட் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் பிஹேவியர் கண்டிப்பா இருக்கும். நீங்க என்விரான்மெண்ட்குள்ள வர்றீங்க, ஒரு கம்பெனிக்குள்ள வர்றீங்க, ஒரு ஐடி இண்டஸ்ட்ரீஸ், இஃப் யூ கம் அக்ராஸ் யூ வில் மீட் ஒன்லி அன் இன்ஜினியர். ஹி வில் பி வெரி ப்ரொஃபஷனல் டு யூ. And you have to be respectful and you have to be more professional to him, which has to happen right from this day one. So as a friend நான் சொல்றேன், இந்த 4 வருஷம் உங்களை நல்லா பார்த்துக்கோங்க, நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க, இன்ஜினியரிங் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் 2 years இன்ஜினியரிங் கற்றுக்கிட்டீங்களா, நெக்ஸ்ட் 2 years as a டெக்னாலஜி நீங்கள் டெவலப் பண்ணுங்க. யூ ஷுட் ஆஸ்க் ஹவு ஆர் வாட் நெக்ஸ்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லெட்ஸ் சே யூ ஹேவ் மொபைல் முடிஞ்சிருச்சு, வாட் நெக்ஸ்ட்? அடுத்து என்ன புதுசாக வரப்போகுது? நீங்கள் தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். இன்னைக்கு நம்ம we are having shortage of thermal powers இல்ல hydro electricity power. What next? You should go for a renewable source of energy. You have to decide. ஏன்னா நீங்க தான் நாளைக்கு ஏதோ ஒரு மூலையில் இல்லை ஏதோ ஒரு குளோபல் கண்ட்ரீஸ்லையோ இல்லை இந்தியாலேயோ இல்லை ஒரு ஸ்டார்ட் அப்லையோ யூ ஆர் கோயிங் டு பிரிங் அப் சம்திங் நியூ இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி யோசிக்க ஆரம்பிங்க. இதுக்கு என்னன்றதை நோக்கி ஓடுங்க. ஸோ வாட் ஐ எம் ப்ரொபோசிங் இஸ், sir, we can have every 3 months, I am ready to attend a small session with our students with final years. If they have any good ideas, if they want us to take it outside, I wish I can bring the support for the investors. So investors ko illa or patent ko நம்ம மிஸ் பண்றோம். அந்த கேப் இல்லை. எவ்வளவோ நியூ ஐடியாஸ் ஆரம்பத்திலே போயிருது. ஸோ நம்ம பேட்டன் நோக்கி போறதுக்கோ இல்லை அடுத்த லெவல் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கோ நீங்க சிரமப்படுவீங்க. பட் நவ் I believe that I'm in a position where I have connected with the concerned persons and other alumni, where we are ready to do something for our engineers, future engineers of PGP. If you are really good enough, if you want to bring up with a good idea, if you feel any shortage or any support related to the finance or the technical constraint, we are here to support. This is my word. You can mark my word. But
அந்த பாயிண்ட்டுக்கு நீங்கள் தான் வர முடியும், ஃபேக்கல்டிஸ்னால புஷ் பண்ண முடியாது. அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வாங்க, ஃபேக்கல்டிஸ் ஆர் தேர், தே வில் ரீச் டு அஸ், நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறோம். ஸோ திஸ் வில் பி அவர் ஃப்ரெண்ட்லி அக்ரிமெண்ட் தட் ஐ வில் ஹேவ் வித் ஆல் யுவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் இது ஜாப் நம்ம பேசிட்டோம், எப்படி ப்ரொஃபிஷியண்ட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது எல்லாமே நம்ம பேசிட்டோம். இது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து as a citizen we have to give something to the world also, right? So there are some things over the period of time has changed a lot. Youngsters la naanga vandu changes paakrom, generation has changed. More obedient generations are irundhathu 80s 90s and the mari irundhu solluvaanga, but even now your generations are far more down to the earth. But enna adana there is always something which is taking you back. Ena whatever you see in the phones as a reels or shorts, you think this is the reality. No, this is not the reality. What you are going to do is the reality. இன்னொருத்தர் போட்டு வச்ச பாதையில போகாதீங்க, நீங்களா ஒரு பாதையை உருவாக்க பாருங்க. So this is what I will say. As an engineer we should be very responsible to the society. So மத்தவங்க என்ன வேணா சொல்லட்டும், you be as an engineer every time. ஒரு இடத்துக்கு போறோம் சேரோம் அப்படின்னா you have this dignity. Try to maintain this dignity. இன்னொருத்தர் தப்பு பண்ணுறாங்க செய்கிறாங்கன்னா யூஸ்வலாக இதுதான் நடக்குது. இப்போ ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் வந்து நம்ம வேஸ்ட் போட மாட்டோம், இங்கே வர்றவங்க அதே இது தப்பு பண்ணுறாங்க, ஏன்னா இந்தியாவில் வந்து எதுவும் கண்டுக்கிறது இல்லை. இருக்கட்டும், பட் அஸ் அ இன்ஜினியர் ஐ நோ திஸ் இஸ் ராங். ஸோ ஐ ட்ரை டு ஃபாலோ வேர் எவர் ஐ ஆம். ஐ வாண்ட் டு பி அஸ் அன் இன்ஜினியர், பி க்ளீன். ஏன்னா மற்றவங்க பார்க்குறாங்க எனக்கு முக்கியம் இல்லை, நான் என்ன பார்க்குறது எனக்கு முக்கியம். அந்த இடத்துல நான் தப்பு பண்ணேன் அப்படின்னா அஸ் அ இன்ஜினியர் ஐ வில் நாட் அக்செப்ட் இட். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ தட். ஸோ நீங்களும் அதே மாதிரி வந்து அஸ் அ சொசைட்டி அஸ் அ இதாக இருந்தாலும் மற்றவங்க தப்பு பண்ணாலும் நீங்கள் வந்து தப்பு பண்ண பாருங்க. தட்ஸ் மோர் தென் எனஃப். இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு பி ட்ரூத்ஃபுல் அண்ட் ஹெல்ப்ஃபுல், சப்போர்ட்டிவ், உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து பொய் சொல்லாமல் இருந்தீங்கனாலே ஃபியூ பீப்புள்ஸ் ஜாயின் டுகெதர் மேக்ஸ் அ சொசைட்டி. நம்ம ஒருத்தர் சேர்ந்தா சொசைட்டி வில் ஃபார்ம். நம்ம வந்து ப்ராப்பராக ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னா the next generation will be far more brighter. Because my kids are here, so they are also hearing my speech. So I want them to be more obedient and disciplined, so that this is what needs in India now. We need to be more disciplined and well organized. The more we organized, the world will be more better, and that is possible only through an engineer's eyes. So I think I hope I have clarified all my points. Maybe it is a short speech, but I will always remain connected with our team, because now world is so small. முந்தி மாதிரி கிடையாது, நான் இங்கே வரணும்னே அவசியம் இல்லை. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீச் வந்து 2 years back it happened over the Zoom call. During the COVID time we had a Zoom call and I was able to lecture the team. And அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு இதெல்லாம் பாசிபிள் கிடையாது. Now we are all connected. You can always reach in time. We can work together. We can communicate. So we are always connected. So believe something that okay, இன்னைக்கு நான் வந்து I'm sitting now as an engineer here. So tomorrow I will go out as a proud engineer and a proud PGP alumni student. And by the way, இங்கே நீங்கள் பேசணும் அப்படின்னா நீங்கள் எதுவும் சாதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த காலேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் they give opportunity for each and everybody who wish to come forward. இங்கே நீங்கள் வந்து சாதிக்கணும் அப்படின்றது என்னன்னு தெரியுங்களா? இந்த 4 வருஷம் அகடமிக்கில் வித்தவுட் எனி அரியர்ஸ், வித் வெரி ஃப்ளையிங் கலர்ஸோட மார்க்ஸோட நீங்கள் வெளியில் போகிறப்போ ஒரு பிளேஸ்மெண்ட்டோடு நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா they will be the most happiest faculty members ever had. Why I am saying this, placements பொறுத்த வரைக்கும் I want to clarify one thing. Don't expect all the global companies to come to this campus. Global companies உள்ள வர்றாங்க அப்படின்னா they will not come for recruitment for 200 people. ரெக்ரூட்மெண்ட்டுக்கெலாம் வரமாட்டாங்க. They want a more qualified manpower. So they go for a big universities where they give open invite for all the students to appear. So அந்த மாதிரி placement interviews நீங்க போனீங்கன்னா there will be 2000 3000 people will be attending the placement, but that doesn't matters. அந்த ஜாபுக்கான qualification and the preparation உங்ககிட்ட இருந்ததுன்னா nobody can take that job out of you. So நீங்க வந்து global company place பண்ணணும் அப்படின்னா you have to start preparing from now, not on the final years. ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. ஆப்டியூட் கொஸ்டின்ஸ், லாஜிக்கல் ரீசனிங் கொஸ்டின்ஸ், புதுசாக நீங்களே கூட கொஸ்டின்ஸ் உருவாக்கி கேட்கலாம், ஈஸியாக கேட்கலாம். 4 பேர் சேர்ந்து ஒரு குரூப் டிஸ்கஷன் பண்ணுங்க. டேக் அன் ஓப்பன் டாபிக். டெக்னாலஜி பற்றி பேசுங்க, பாலிடிக்ஸ் பற்றி பேசுங்க,
casteism, regionalism, எந்த டாப்பிக்கை omit பண்ணாதீங்க. எந்த டாபிக் வருதோ அந்த டாப்பிக்கை எடுத்துட்டு ஒன் டே ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க அண்ட் அதுக்கு தந்தாப்புல பேசுங்க. திஸ் வில் பிகம் அ ஹேபிட். நாளைக்கு இஃப் யூ கோ இன் டு எனி software companies or any companies, first round once you clear the aptitude test, second round may be a group discussion. There any topic will come on the spot. You should be prepared. ஒரு வாட்டி அந்த டாபிக் பை லக் நீங்க வந்து பேசினதில் இருந்ததுன்னா you will have more confidence to speak, you will have more points to read, more points to speak. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பேசுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் then you will have the technical interview where your inside knowledge about engineering is being questioned. ஸோ இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அங்கே போயிட்டு எனக்கு வந்து ஒரு ஆனோட் டயோட் இதை பற்றி எனக்கு கொஸ்டின் கேட்டாங்க, எனக்கு தெரியல, நீங்கள் ஆன்சர் சொல்கிறது முக்கியம் கிடையாது, அந்த கொஸ்டின் நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்கன்றது தான் ஒரு டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூவோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவாக இருக்கும். See, I have been also been to the recruiting for quite some time. ஸோ நான் ஒரு கேண்டிடேட் கிட்ட நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னா நான் உனக்கு வந்து இவ்வளோ தூரம் பித்தாகரஸ் தியரம் தெரியுமா, இல்லை உனக்கு வந்து டிஎஸ்பியில் இந்த ஃபில்டர்ஸ் பற்றி தெரியுமா அப்படின்ற கொஸ்டின்ஸ் வந்து மேபி எனக்கு ஆன்சர் தெரியாமல் கூட இருக்கலாம். ஆனால் நான் ஏன் கேட்குறேன் அப்படின்னா இந்த கொஸ்டின் கேட்டால் ஒரு பர்சனோட பாடி லாங்குவேஜ், அவனோட ரியாக்ஷன் டைம் எப்படி இருக்குது, அவன் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறான் அந்த கொஸ்டின். ஸோ இதெல்லாம் தான் மேட்டர்ஸ். நீங்கள் அந்த இடத்துல ஒரு பதட்டத்தோடையோ இல்லை வந்து சே ஓகே எனக்கு தெரியாது சார் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிற ஆன்சரில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. If I say, okay, sorry sir, I don't know, then it's the end of your interview. But if you say, sorry sir, I'm not able to recollect, but I know few things related to this, and you point out 1, 2, 3, so that gives a more appearance to the interviewer. அதே மாதிரி வந்து you have to say whatever something related to your project, உங்கள் ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்டாக இருக்கட்டும் இல்லை மினி ப்ராஜெக்டாக இருக்கட்டும், யூ ஷுட் பி ஒர்க்கிங் எண்ட் டு எண்ட் வித் யுவர் ஒரிஜினாலிட்டி. அப்படி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணீங்க அப்படின்னா எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அதுலேருந்து கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ்லேருந்து உங்களால் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ண முடியும். த மோர் யூ ஆன்சர்ஸ், த மோர் யூ இன்ட்ராக்ட் வித் அன் இன்டர்வியூவர், இட் வில் கிவ் யூ மோர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அண்ட் சப்போஸ் டியூ டு சம் கண்டிஷன்ஸ் ஆர் டியூ டு சம் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் உங்களால் அந்த இன்டர்வியூ கெட் த்ரூ பண்ணலன்னா நெவர் ஸ்டாப். ஏன்னா winning is a never ending process. You need to keep try you achieve. Stop not until you win, and winning is not an ending process. ஸோ அதனால் வின்னுக்கு வந்து நீங்கள் இன்றைக்கி அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க, ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருங்க. அண்ட் ஒன் குட் திங்ஸ் என்னோட காலேஜில் என்னோட ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் எனக்கு இருந்ததுன்னா ஒவ்வொரு வாட்டி இன்டர்வியூ போயிட்டு டியூ டு சம் டெக்னிக்கல் ரவுண்டு நான் வெளியில் வந்திருப்பேன், ஒரு டவுன் ஹார்ட்டடாக இருப்பேன். அஸ் அ ஃபேக்கல்ட்டி என் ஷோல்டரை தட்டி கொடுத்து என்கிட்ட பேசியிருக்காங்க. எனக்கு இன்றைக்கும் அந்த நாள்லாம் ஞாபகம் இருக்குது. தட்டி கொடுத்துட்டு போனால் போகுது, இது இல்லாட்டினா வந்து அவங்க யாருமே வந்து நீ ஏன் நல்லா பண்ணலன்னு கேட்டதில்லை. மேபி ஒன்று எடுக்கிறதுக்கு அந்த கம்பெனிக்கு வந்து இது பொட்டென்ஷியல் இல்லைன்னு நினச்சிக்கோ, நீ இதுக்கப்புறம் ஃபார்வர்டாக ஒர்க் பண்ணு, எங்கே மிஸ் ஆச்சுன்றதை பாரு, அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கோ. அந்த மாதிரி உட்காந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண ஃபேக்கல்ட்டிஸ் இருந்திருக்காங்க. இன்றைக்கும் இப்போ இருக்கிற டீச்சர்ஸ் வந்து நீங்கள் ஜட்ஜ் பண்ணாதீங்க, they are more qualified. உங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வச்சுட்டு ஒருத்தரை வந்து ஜட்ஜ் பண்ணாதீங்க. டீச்சர்ஸ் ஆர் வெரி குவாலிஃபைட். இஃப் யூ கோ அண்ட் சீக் தேர் சப்போர்ட், தே ஆர் ஆல்வேஸ் தேர் டு ஹெல்ப். அவங்களுக்கு மைண்டில் எப்போவுமே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ், சிலபஸ், சப்ஜெக்ட் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கும். செகண்டு தான் ஃபேமிலி பற்றி யோசிப்பாங்க. ஸோ ஃபேக்கல்ட்டிஸ் வந்து அன்னைக்கும் சரி இன்னைக்கும் சரி டீச்சிங் இஸ் அன் வெரி பிக் ப்ரொஃபஷன். இட்ஸ் ஸ்டில் ஐ ரெஸ்பெக்ட் மை டீச்சர்ஸ். இப்பையும் வந்து நான் என்ன அச்சீவ் பண்ணாலும் ஐ ஸ்டில் சல்யூட் அ டீச்சர், பிகாஸ் அவங்க கற்றுக் கொடுக்கலன்னா நாங்கள் இங்கே இல்லை. ஸோ நீங்கள் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுங்கள். பேரண்ட்ஸ் நீங்கள் எப்படி ஈக்குவலாக ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்களோ, ரெஸ்பெக்ட் தேர் மணி தே ஆர் ஸ்பெண்டிங் ஃபார் யுவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். ஸோ ஆப்வியஸ்லி எவ்ரிபடி வில் ஹாவ் தட். அப்பா கஷ்டம் எல்லாருக்குமே தெரியும், நம்ம எல்லாமே இங்கேருந்து வந்தவங்க தானே, ஸோ அவங்களோட கஷ்டம் தெரியும். பட் நீங்கள் கஷ்டப்படுத்திக்காதீங்க. நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். இஃப் யூ ஆர் ப்ரிப்பேர்ட் யூ வில் டெஃபினெட்லி கெட் த ஜாப். ப்ரிப்ரேஷன் மிஸ் பண்ணாதீங்க. அண்ட் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸை அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது வெரி சிம்பிள், கெட் யுவர் அகாடமிக்ஸ் கிளியர். இந்த ரெண்டு விஷயம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் கோயிங் ஃபார் த சிம்போசியம்ஸ். சிம்போசியம்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இன்டர் ஸ்கூல் காம்படிஷன்ஸ் நடக்கும் இல்லையா, அதே மாதிரி இன்டர் காலேஜ் டெக்னிக்கல் சிம்போசியம்ஸ் நடக்கும். வேர் யூ நீட் டு கம் அப் வித் அன் ஸ்பெஷல் ஐடியா அண்ட் யூ நீட் டு ப்ரொப்போஸ் இட் டு த சேனல் ஆர் த chair members. So and the idea வந்து if it is good, you have an opportunity to present it before a huge crowd where you will be able to interact with multiple college students, which will boost up your technical efficiency.
ஒரு வாட்டி 2 வாட்டி இந்த மாதிரி சிம்போசியம் நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா யூ வில் ஹாவ் த மோர் எபிலிட்டி டு திங்க் டெக்னிக்கலி எப்படி ப்ரொப்போஸ் பண்ணலாம். ஆனால் வாட் ஐ ஹவ் சீன் இன் மை ஏஜஸ் எங்களுக்கு இன்டர்நெட் கம்மி. ஸோ அதனால் பீப்புள் யூஸ் டு கெட் த ஓல்டு சீனியர்ஸோட பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் எடுத்துகிட்டு பேரை மாற்றி கொண்டு போய் கொடுப்பாங்க. நோ, தட்ஸ் ராங். இருக்கிற மெட்டீரியல் வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு ஐடியா இருக்கலாம், அந்த ஐடியா வந்து 100% நடக்காததாக இருக்கலாம், பட் யூ ஸ்டில் ப்ரொப்போஸ் த ஐடியா, ரைட்? அதில் உங்களோட ஒரிஜினாலிட்டி இருக்குல்ல, இப்படி நடக்கலாம்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கல்ல, அதைத்தான் நீங்கள் வந்து ஒரு பேப்பரை ப்ரெசென்ட் பண்ணணும். ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா, இது ஒரு சின்ன ஸ்டோரி சொல்லணும் அப்படின்னா, நான் என்னோட ஃபஸ்ட்டு பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் ஹேப்பன் இன் த எம்சி டெஸ்க். இதுதான் நான் ஆரம்பித்தேன். என்னோட செகண்ட் இயரில் என்னோட ஃபஸ்ட்டு வெல்கம் ஸ்பீச் நான் கொடுத்தேன். ஸோ அப்போது ஐ டிடன்ட் யூஸ் த பேப்பர் ஆர் பிட் டு ஆன்சர். என்னோட மனசில் இருக்கதை நான் பேசினேன். ஸோ அப்போ வந்து கணபதி சார் ஹி கேம் டு மீ. அவர் மறந்துருப்பார், பட் ஹி டோல் மீ, யூ ஹவ் ஸ்டார்டட் நைஸ், கீப் அப் த குட் ஒர்க். பேப்பரை பார்த்து படிக்காத, நீ மனசில் தோன்றதை பேசு, அது தப்பு கிடையாது, தப்பான என்ன இருப்போது பேசு அப்படின்னு சொன்னார். இன்றைக்கி நான் பேசுகிறேன், ஓரளவுக்கு அவருக்கு பிடிச்ச மாதிரி பேசுகிறேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்து உருவாக்குறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த டீம் கொடுத்துருக்கு. ஸோ நீங்கள் வந்து சிம்போசியம் இந்த மாதிரி போடுறப்போ ஒரு பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங், ஒரு க்ரௌட் இருக்கும். நான் சென்னையில் போய் நான் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறப்போ ஆல்மோஸ்ட் 2000 பீப்புள் முன்னாடி அந்த பேப்பர் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் இன்னும் ஒரு 7-8 காலேஜ் மேலே நான் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் போயிருக்கேன். அதில் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஐ ஹேவ் காட் மை பேப்பர் அப்ரூவ்ட். இட் வாஸ் ஓஷனோகிராஃபி, சம்திங் பேஸ்ட் அப்பான் ட்ரீம் அண்ட் பயோமெடிக்கல் பேஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட், ஒரு ப்ரொப்போசல் விச் இஸ் ப்ராக்டிக்கலி இம்பாசிபிள். இப்போ எனக்கு தெரியும் அது இட்ஸ் ப்ராக்டிக்கலி இம்பாசிபிள். பட் அந்த டைமில் எனக்கு என்னோட லெக்சர்ஸ் ஆர் ஹச்ஓடிஸ் ஆர் மற்ற காலேஜில் இருந்தவங்க எல்லாருமே நான் பாராட்டினதுக்கு ஒரே விஷயம் என்னென்னா, இட் ஹேட் த ஒரிஜினாலிட்டி இன்சைட். ஸோ இன்றைக்கும் வந்து ஐ திங்க் அந்த பேப்பர் வந்து என்னோட பேட்ச்மேட்ஸ் அண்ட் ஜூனியர்ஸ்க்கு எல்லாருமே வந்து என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க, திஸ் பேப்பர் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் அமேசிங், ட்ரை டு ப்ரிப்பேர் ஒன் பேப்பர் லைக் திஸ். Originality, try to become a original engineers, not an delegate of an engineer. So அந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். கோ டு சிம்போசியம்ஸ். பட் சிம்போசியம்ஸ், எனி சிம்போசியம்ஸ் காலேஜ் இருந்து அலோவ் பண்ணுவாங்க, பட் அகடமிக்ஸ் ஷுட் பி கிளியர். பேப்பர் ஒரிஜினலாக இருக்கணும். இட் ஷுட் பி ஒர்த் ஆஃப் ஷேரிங் அவுட் சைட். ஏன்னா யூ ஆர் ரெப்ரசன்டிங் அன் காலேஜ் என்டையர். நீங்கள் நாமக்கல்லையோ இல்லை வந்து நீங்கள் வந்து வேறு பெங்களூரில் போய் நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, யூ ஆர் கேரிங் த காலேஜ் நேம், பிஜிபி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அஸ் அ நேம் டு அவுட் சைட் வேர்ல்டு. ஸோ அந்த அளவுக்கு உங்களோட பேப்பர் வந்து ஒர்த்தாக இருந்தது அப்படின்னா, தேர் இஸ் ஆல்வேஸ் சப்போர்ட் ஃப்ரம் த மேனேஜ்மெண்ட். மேனேஜ்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் என்றைக்குமே இருக்கும். அலுமினிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சப்போர்ட் என்றைக்குமே இருக்கும். மாற வேண்டியது நீங்கள் மட்டும்தான். ஸ்டார்ட் டு ஃபீல் லைக் அன் இன்ஜினியர். And I wish we all work together in the real future. And hopefully, at least work பண்ண முடியல அப்படின்னாலும், we'll be like an torchlight bearer for your startups. As an investor, இல்லை வந்து as a technical guider, we'll be always there with you. And thanks for your patience. If I have taken a lot of your time, sorry for that. But there is a lot I wish to speak to you. But always my wife used to say, keep it short. But I have taken a long time already. So thank you very much for bearing with me, and salute you, the future engineers. Thank you very much. Thank you, sir, for your motivating and heartfelt message to our new students. Your journey stands as a ray of hope and achievement.